आपण मानकर एही चैनल प्रति अनेक भल पाइबा एवं श्रद्धा देखी इच्छा होची अनेक जिनस आपण मानक किसी कहीदेवा तो आपण आमे जो वीडियोटी अपलोड करथिलु हिंदू कोड बिल पार्ट 1 पार्ट 2 से आपण मानकर बहुत सपोर्ट अच्छी से आज हिंदू कोड बिल पार्ट 3 वीडियोटी अपलोड करा जाउची। यही जो सब्जेक्ट रही जो टॉपिक रही हिंदू कोड बिल वर्सेस डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर निहती भाव में समस्त भारतवासी मानक जानवा दरकार जे हिंदू कोड बिल कौन कहीं डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर यह प्रेजेंट करते। तो हिंदू कोड बिल पछर उद्देश्य कौन डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर कहीं हिंदू कोड बिल बनई जदि बाबा साहेब आंबेडकर हिंदू कोड बिल न बनई था तो कौन प्रोब्लेम होता बनइबार उद्देश्य कौन थिला। हिंदू कोड बिल होगा पूर्वर बनइबा पूर्वर लोक मैंने कौ संविधान रे चलुले कौ गाइडलाइन रे चलुले से जो गाइडलाइन मनुस्मृति बा मनुसंहिता थिला से मनुसंहिता को क्यों माने लिखिदले क्यों देशर लोक माने आम भारत वर्ष भितर आईन कानून प्रणयन करथिले कौ टाइप रो करथिले ए सब को निहाती जानिबा हमर दरकार कहीं ना जदि आम आम निजर इतिहास न जानुचंती भविष्य में आम आज दिन पर्यंत भी आम अंधविश्वास गोड़े गोड़े जाउचंती। आम जी जाचे भारत को प्राचीन कालरू बहुविधि प्राकृतिक सौंदर्यर परिपूर्ण शस्य श्यामल तथा उन्नत देश कहुला से भारत को सुनार चढ़ई बोली कहुला। यही कारण सब विदेशी माने भारत को बुलवाक आसती सहित भारतर संपूर्ण जिनस देखला से भारत को आक्रमण करते जो मैंने आक्रमण करुले से हुण जबन मुसलमान पोर्तुगीज एवं इंग्रेज माने प्रमुख थिले जो माने भारत को संपूर्ण भाव में लुंठन करुले एठिकार कला संस्कृति सभ्यता को ध्वंस कर चुरमार करदे। एमानक व्यतीत भारत आक्रमणकारी मानक मध्य विदेशी आर्य जो माने कि आजिका दिन में निजक देवता बोली कहते ब्रह्मा को मुहर जन्म होती बोली कहते से थिले जो आर्य माने भारत को लुटिले तथा भारतर मूल निवासी मानक परास्त कर भारत में बसवास कले। आ भारतर मूल निवासी जो मानक आम आज शूद्र दलित द्राविड़ आदिवासी व पछुआ वर्गर कही था एमाने सबू भारत देशर जम्बू द्वीपर मूल निवासी थिले। जदि सीधा सीधा कह जाए तो भारतर मूल निवासी से मानक कहुए जो माने शूद्र दलित द्राविड़ आदिवासी और पछुआ वर्गर आजिका दिन में आम मैंने एमानक जानीचे एमाने प्रकृतर भारतर मूल निवासी तथा जम्बू द्वीपर एमाने बसवास करुले जो माने कि आज से ही आर्य मानकर गोलाम भाव में परिचित। जदि देखा जाए 2500 वर्ष पूर्वे संपूर्ण विश्व में केवल 8टी द्वीप थिला। निहाती भाव में आपण माने जानिथिबे कि एशिया महाद्वीप यूरोप आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया अमेरिका आटलांटिक सिंघल द्वीप एवं जम्बू द्वीप जहाँकि जम्बू द्वीपर राजधानी थिला हरप्पा आ हरप्पा समाज जाति विहीन थिला समस्ते समान भाव में जीवन यापन सेठी करुले। आ भारत देश को आर्य माने जेतेबेले ख्रीष्टपूर्व 2500 पाखापाखि आक्रमण करथिले डॉक्टर पी गाइलिस तांकर रचित इंग्राजी पुस्तक कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया से सफा सफा लिखिचंती जे आर्य माने यूरोप देशर बासिंदा अटंती। ईरान प्राचीन धर्मग्रंथ अवेस्ता तथा ऋग्वेदर अनेक तथ्य समान परिलक्षित हुए एवं आर्य मानकर धर्मग्रंथ वेद पुराण सबु ख्रीष्टपूर्व 1600 रचित होइछि। भारतर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तांकर एक हिंदी पुस्तक माध्यम लिखिछंती से पुस्तकर नाम भारत एक खोज कि वैदिक आर्य मानकर प्रमुख उत्तराधिकारी आर्य ब्राह्मण अटंती जो माने कि ईरान भारत को आसतिले आ भारत में बसवास करुवा आर्य आउ ईरानी बासिंदा अलग हुई निज निजर रास्तार जीवा पूर्वर से माने गोटे जातिर थिले। वैदिक धर्म आउ जरथुस्त्र धर्म यही दुई धर्म समान थिला। वेद आउ अवेस्ता यही दुई धर्म ग्रंथ समान थिला। आ परवर्ती समय रे पारसी एवं संस्कृत भाषा रे विकास हेबार अलग हो गले किंतु दुईटी जाकर मूल शब्दावली गोटे सेमिति कि पारसी एवं ईरानी भाषा रे सेमानंकर कला और संस्कृतिर छाप रही थाए। सेही भली ऋग्वेद आउ अवेस्ता रे ईरानी तथा पारसी कला संस्कृति देखा जाए। आ पारसी लोके निजको पार्श्व बोलाउथिले परे पारसिक बोलाइले। सर्वप्रथमे आर्य गोष्ठी एकत्रित होई डेन्यूब नदी कूल दे बालेसिया पहुंचीथिले। परे बास्पेरस दानियल दर्दा दे एशिया माइनर मालभूमि पारी होई आपरात और तिगिरा पहुंचले।
ପରେ ପରେ ସମସ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇରାନ ଦେଇ ହୀରାତ ତଥା ବଲକ ହୋଇ ସିନ୍ଧୁ ଘାଟିର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ ତଥା ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଆଉ ଏହା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ହୋଇଥିଲା। ହରପ୍ପା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ସୀମା ଗୁଜରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଭାରତ ଦେଶର ଆଦିବାସୀ ମୂଳ ନିବାସୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କର ହିଁ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ଲିପି ଆର୍ଯ୍ୟ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଲିପି ନୁହେଁ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମାନବ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ନଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ନୁହନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଥିଲେ କାରଣ ଏମାନେ ନଗର ସଭ୍ୟତା ବାବଦରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଭାରତ ଦେଶରେ ସାମ୍ବର, କିରାତ ଆଉ ପଣି ଏସବୁ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଗରିକ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ତଥା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଯଜ୍ଞ, ଦେବତା ପୂଜା, ପଶୁବଳି ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଏସବୁ କୁସଂସ୍କାରକୁ ମାନୁନଥିଲେ। ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ବହୁତ ଗୋରା, ଲମ୍ବା ନାକ, ସିଧା ବାଳ, କହରା ଆଖି, ତା ସହିତ ଲମ୍ବା ଚେହେରା ତଥା ଚଉଡ଼ା କପାଳ ଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସିନ୍ଧୁ ଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଠି ଭାରତର ମୂଳ ନିବାସୀ ଦ୍ରାବିଡ଼ କିରାତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ଏମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ଯେମିତିକି ଇନ୍ଦ୍ର, ସୋମ, ଦେବଦାସ ଏମାନେ 40 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବର ରାଜାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସାମ୍ବର ରାଜାଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଛଳ କପଟ କରି ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବର ରାଜାଙ୍କର ହତ୍ୟା ପରେ ସାମ୍ବରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କିରାତମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। କିରାତ ଆଉ ସାମ୍ବରମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ 240 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରମାଣ ଋଗ୍ବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଦେବ ଆଉ ଅସୁର ସଂଗ୍ରାମ ନାମରେ। ଏହାପରେ ସାମ୍ବର ତଥା କିରାତମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଗୋଲାମ କରି ରଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିରାତ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ନେପାଳର ତରାଇ ତଥା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଲମୋଡ଼ା, ନୈନିତାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସାମ୍ବର କିରାତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମକା ଓ ଥାରୁ ଜାତି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଭାବେ ପରିଚିତ, ଯାହାକୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମୂଳ ନିବାସୀମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଆର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ଏମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ଅଟେ, ଯାହାକି ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଠାରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବେଦ, ପୁରାଣ ତଥା ସଂସ୍କୃତି ଅନେକ ପୁରୁଣା। ଏହା 100% ମିଛ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସିନ୍ଧୁ ଭାରତକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଅନେକ ବେଦ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନିଜକୁ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ନିବାସୀ ଏବଂ ବେଦ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ଅଟେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶ ଆଖପାଖରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏହିଭଳି କୁହନ୍ତି କି ଆରବ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଶକୁ ହ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସିନ୍ଧୁକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭ୍ରମିତ ଶବ୍ଦକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମାନି ନେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ସନାତନକୁ ହନାତନ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି କି ଇସଲାମକୁ ଇହଲମ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶର ଅଧିବାସୀ ମୂଳ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଛଳ କପଟତା ବଳରେ ହତ୍ୟା କଲେ। ହତ୍ୟା ପରେ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଖରାପ କର୍ମକୁ ପାର୍ସୀମାନେ ବିରୋଧ କରି ଆର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଗାଳି ଦେଲେ। ଏହି ହିନ୍ଦୁ ଗାଳି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ନୀଚ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମୂହ। ହିନ୍ଦୁ ନୀଚ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମୂହ, ଏହିଭଳି ପାର୍ସୀ ଲୋକମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶର ମୂଳ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଲାମ କରିବା ପରେ ଶୂଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ଜାତିରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶର ମୂଳ ନିବାସୀମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? ଏମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କ'ଣ? ମୂଳ ନିବାସୀମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 27 ଜଣ ବୁଦ୍ଧ ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 27 ଜଣ ବୁଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଯଥା ସମତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ବନ୍ଧୁତା, ନ୍ୟାୟ, ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, କରୁଣା ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି।
କିନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଯବନ ମୁସଲମାନ ହୁଣ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆରବୀ ତୁର୍କୀ ଇଂରେଜ ଏସବୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଭାରତ ମହାଦେଶକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତକୁ ଗୋଲାମ ବନେଇକି ରଖିଲେ, ସେମାନେ ମନୁସ୍ମୃତିର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ସମସ୍ତ ମୂଳ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହଇରାଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଲାମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ, ସେସବୁର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ହେଉ, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଟିଏ ମରିଯାଉଛି ତ ସେ ନାରୀଟିକୁ ସେଇ ଅଗ୍ନିଦାସରେ ଦାହ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଥିବେ କି ହଳଦୀ ଲାଲ ହେବା ପାଇଁ ନରବଳି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ କୁଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ତାହା ସେମାନେ ଏଇ ଭାରତ ଉପରେ ହିଁ ସେସବୁକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ତ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଉପାୟଟିଏ ବତାଉଛି। ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ରିଲେଟେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ, ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ହିନ୍ଦୁ କୋଡ଼୍ ବିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ବନେଇଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେହି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲିକି ନିଜକୁ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏହିସବୁ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜାତି ଧର୍ମ ବା ଭେଦଭାବ କରିକି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗୋଲାମ ବନେଇ ରଖିବେ କି ସେମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ କରିବେ ତଥା ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଲାମ ବନେଇବା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଯେତେବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପୋଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ପୂରଣ ନ ହେବାର ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବା ଜାଣିପାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସେହି ହିନ୍ଦୁ କୋଡ଼୍ ବିଲ୍ର ଆଜି ଯେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ତଥା ସମସ୍ତ ନରନାରୀ ସମସ୍ତେ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ବାବା ସାହେବଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମନ।